सिख चैनल देख रहा सारिया संगतां नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं पहुंचे हाँ पिंड जलोवाल जिला कपूरथला विच, जिथे कि धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जो अगन भेट होए। पिंड जलोवाल जो रब की करोपी हुई वो असीं संगतां नूं दिखावांगे। सब तो पहला जो इस भैन जी ने इस गुरु ग्रंथ साहब नूं अगन भेट हुंदा देखिया, सब तो पहला मैं उन्होंने फतेह बुलाऊंगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भैन जी जो तुहाडे पिंड च एक रब की करोपी समझदा असीं, क्योंकि असीं धन धन गुरु ग्रंथ साहब नूं जिहड़े सच्चे सिख आ गुरु नूं मनण वाले वो एक रब की करोपी समझणगे कि जो तुसीं इत्थे गुरद्वारा साहिब विच आए, सब तो पहला तुसीं धन धन गुरु ग्रंथ साहिब नूं अगन भेट हुंदा देखिया। उस दिन किन्नी तरीक सी ते किन्ना टाइम सीगा? पहली तरीक 12:45 का टाइम ही। ते जदों आए दरवाजा खोलिया तो एकदम धुआं इन्ना ज़्यादा ही, एकदम अंदर नहीं आ हुंदा ही। ते फिर जो पानी पाया फिर आके करीब सब आ गए ही, सारे पिंड दे लोग, तो सारिਆਂ ने आके देखिया। फिर तुसीं भैन जी सब तो पहला किहड़ा नूं दस्सिया? पहला सब तो पहला लागे दी ही इन्हां नूं दस्सिया, भाजी ही बाहर खड़े, इन्हां नूं आवाज़ मारी। तो फिर जदों भी होया कि हाँ गुरुद्वारे अग निकलती है, फिर आए कोठे ते आके जो देखा तो बूहा खोलिया तो पता लगा कि अंदर अग लगी हुई है। ते संगतां जिहड़ियां वो एकदम फिर बुझाउण वास्ते आ गया पानी लैके? हाँ जी, उदों ही लॉसमेंट की, एक जने ने जाके कहा दूसरे गुरुद्वारे साहब उत्थे लॉसमेंट की, फिर सारे पिंड के लोग आ गए तो करीब अग बुझा ही लई ही। हाँ जी ठीक है भैन जी, तुसीं सिख चैनल जानकारी दी तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पता नहीं लगता स्पीकर वगैरह बाबा चलता छड़ गया, स्पार्क हो गया। जो अग बजाई फिर पता लागे देखा पत्ता डिगा अं भाई स्पीकर छड़ गया। ਹੁਣ मैं गल करूँगा जो भाई साहब इत्थे जदों धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी नूं अगन भेट हुंदे सी उस टाइम जदों आए, सब तो पहला मैं फतेह बुलाऊंगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब तुसीं धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं अगन भेट हुंदा देखिया ते तुसीं उदों फिर की कीता? उदों आके असीं दरवाजा खोलिया लेकिन अंदर आ नहीं हुंदा सी। फिर वो गिलास तोड़िया भी धुआं थोड़ा बाहर जाए, फिर उधर की पौड़ी ला के ये सारे खोले, बारियां खोलियां और उधर दरवाजा खोलिया, फिर पानी पाया, सारा कुछ खत्म। ते जिहड़े से कमेटी वाले सीगे चाहे कोई गुरुद्वारा प्रधान सी वो उस वक्त कित्थे सीगे? उस जदों फिर लॉसमेंट की 10-15 मिनट दे विच सब आ गए सी। हाँ ते उन्होंने फिर इत्थे आण के कीता? उन्होंने नाल सारा जो भी सीगे कारपेट वगैरह बाहर कढ़िया, पानी ने सफाई की ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ, ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਾਹਰ ਧੂਆਂ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਦੇਖਿਓ ਭਾਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ,
ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਉਹ ਪੱਖੇ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਪੱਖਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਲੱਗ ਪਿਘਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਪੱਖਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੈ? ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ। ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, 20 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਸਿੱਟਿਆ, ਆ ਕੇ ਸਭ ਜਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਆਏ 15 ਮਿੰਟ ਆ ਗਏ, 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਉਧਰ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ? ਤਾਂ 100 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਘਰ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਵਾਇਆ, ਸ਼ਗਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਜਾ ਕੇ ਭਜਾਇਆ, ਮੁੰਡੇ ਮਗਰੇ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੁਝਾਉਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਰੂਪ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਮਾਰੇ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਕਾਰਬੇਟ ਸੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਢੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੇ। ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਜੀ 100 ਤੋਂ 150 ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ, ਇਹ ਮੱਝ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂਬਰ। ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆਉਣੇ ਰੋਜ਼? ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਈਦਾ ਰੋ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ? ਇਹ ਡੈਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਡੈਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਆ, ਡੈਡੀ ਤੇਰਾ ਬਾਹਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕਿਸਾਂ ਦਾ ਰਹੀ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ? ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਆਏ? ਮੈਂ 3 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਬੁਝਾਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਗਏ? ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, 4 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣਾ ਟਾਈਮ। ਕੋਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਕਿ ਘਰ ਆਏ ਆਪਣੇ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਹੀ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਘਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਏ ਗੋਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਆਣ ਕੇ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ? ਘਰੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਵੀ ਆਹ ਬੀਬੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਚੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਫੇਰ ਸੀਸੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਸੀਸੇ ਭੰਦੇ। ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਨੀ ਚਾੜੇ ਆ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਧੂਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂਆਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸੀਸੇ ਕੱਟੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਗੱਲ ਮਾਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋਪੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਰੋਪੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਦਾਂ ਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਮਾਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਵਧਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਈ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪੇ ਲੱਗੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਪ ਚੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ
ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੈ ਦੂਜੇ ਮਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋਪੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸੋ ਪਰਦੇਸ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਮਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਸੁੰਨ ਮਸਾਨ ਪਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਪਿੰਡ ਜੱਲੋਵਾਲ ਨੇੜੇ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜੱਲੋਵਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਏ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜੱਲੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਖੇ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਗੇਲੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪੱਖੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਇਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਜਾਈਆਂ, ਬਿਸਤਰੇ, ਕੱਪੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਲਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਰਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਨਮੈਨ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 400 ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਊ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਹੀ ਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਗੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਜਗ ਰਹੀ ਸੀ।
ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੇਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2-2 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 4-5 ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਲੇ ਤਗੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ, ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈ ਦਾ ਕੈਮਰੇ ਲਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਤਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲ ਹੈ। ਥੜੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਾਦਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਟ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੱਖਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਪਿਘਲੂ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਨਵੇਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ। ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ 'ਚ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੜੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਜੀ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੱਖਾ ਡਿੱਗਾ ਵਾ, ਪੱਖਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਦੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਦੇ ਵੀ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਟ ਵਿਛਾਉਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਉਹ 2 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਛਾਓ, ਤੇ ਵਿਛਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਗਨ ਭੇਟੇ ਬਹੁਤ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਗਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚੀ ਪਿੰਡ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਟਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਮਨਮਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੋਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਉਣੀਆਂ, ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੈਸੇ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰਾਂ ਚਲੋ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਲਬ ਦੀਵਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੱਗਦੇ ਚਾਰੇ ਪੱਖੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਠੰਡ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਰਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਹੀ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਜਿਹਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 295A ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਧਾਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਮਰ ਜੇ, ਵੈਸੇ ਮਰਿਆ ਮਿਲ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੇ 302 ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ। ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਵਲ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਸਜ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਚਲਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਈਂ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ 302 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ?
ਇਹ ਸੋਚੀਦਾ ਬੜਾ। ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਭ ਡੇਰੇ ਲੰਗਰ ਲੋਹ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ 302 ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 295 ਆ। ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।